हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण मानक सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को स्वागत करुच्ची मु सुब्रत कुमार एबे आउ जने हमर जोड़ी हे नुआ कुनी अतिथि से होचंदी किए आम पुओ सुभान आउ नुआ ना कोन सबुजिमा तांकर साथी टिके देखलो टिके तापर हम आरंभ करिया वीडियोटा हे देखो लाज होजी पिलाटा धीरे धीरे हैला कि आज 2025 हैला आ 2024 मसिया रे जहार भलो जाई नथिबो 2025 रे निया भलो रहिबो कहीं मोर मन पड़ुची माने गत डिसेम्बर मसरे माने 2023 मसीहार डिसेम्बर मसरे मोर गाड़ी एक्सीडेंट होता माने एक्सीडेंट रे मोर माने बहुत प्रकार क्षति होता 1.5 मास काल घरे पड़ी आउ तापर परे मोर ए खुशी खबर आसीगला देख सुभान आसला आउ मोर भी जेकोसी परीक्षा सब देइथिली सेतिरे मु पास करि गली आ सबुजिया मध्य से समय जो परीक्षाटा देइथिले बहुत बढ़िया नंबर मध्य रखिचंती आ बहुत भल होईची नंबर आम आसीच बहुत दिन पर टिके समय पाइली आज टिके छुट्टी थिला आ आग भली ब्लॉग मध्य मु करि पारुनी तापरे आ गोटे कथा होची जे ब्लॉग बना होची ता पे समय भी दरकार खाली ब्लॉगटा कर देले खाली होबनी ताको समय दरकार अपलोड करे समय जाए आउ मोर दर्शक बंधु माने सब भल थिबे 2025 मसिया रे आज पूरा सब व्यस्त हे थिबे काइना विभिन्न प्रकार पिकनिक रे जाइथिबे किए कोटी देवादेवी मंदिर को जाइथिबे 2009 मसिया तो मोर मन पड़ुची आज तो माने सकाळ एबे खिया पिया सरीला सकाळ खिया चली हमर 2009 मसिया रे माने हमर गोटे समस्या एमिति आसी पहुंची गला जे माने मो बापा माने खाई खाई के हम सब फोपाडुथलु जो दिनस 2009 मसिया डाली टिके पाइलना खाए पाई सेटा मो बहुत मन रखे नुआ वर्ष आसिले मो मन पड़े आ आज हम एइत पई दुई जण आछो जे हमर किछि कहिबा पई अछि सबुजिमा किछि पचारिबे मु किछि उत्तर कहबी आ यार पोस्टिंग करबे आ हम गां जो माने सब मो वीडियो देखुचंती आ मते आ एभली प्रश्न आ केबे भी जीवन थिला पजांत भी के पचारिबो नाही आ जदी घर भांगी जे हेतो घर मंगा जे हेतो ए प्रश्न को पुणी पुनरार पुणी पचारिबे कोन सबुजिमा से प्रश्नटा प्रश्न कोन ए कथा आगो तमे कहछ तमे असुविधा रे निजे संघर्ष करी पाठ पढी जा सब करछ समस्त कहछ तम पई बहुत गुडे लोक सब किछि करछन्ती जाय कि तमे तांकू माने से तमे कष्ट करछनी तमे तांकू तांको फळटा देई परना मु कहि चलीबी निज घर पाखरु बंधु बांधव पर्यंत कहि चलीबी देखंतु सर्वप्रथम होउछ मो बापा प्रकृत रे कया पे गले बापा जतले बिजनेस करूथिले हम गां रे चावल व्यापार करंती भेंडी व्यापार ठा आरंभ करी सुकुआ व्यापार ठा आरंभ करी विभिन्न प्रकार से व्यापार करथिले सेतल समय रे मु क्लास 8 पर्यंत पढुथिली 7 क्लास पर्यंत पढुथिली कोन हेइ बापा से बुल्ली बटी टिके ने गलो से बुल्ली हम धन्य नै जेतबले जे मु 7 क्लास रे पाठ पढुथिली तापर पर ता अष्टम रे पाठ पढिली मो बापा कौन कले जो आमर मो बापा दीटा मैरेज करचंदी मोजी सान मार आम बड़ मार हेले 3टा पुओ तांकरी खुशी को देखिकिरी माने से माने मैरेज केमिति करिवे केमिति भलो जगह रे बंधुटिए बांधिबे सेई दिनसटा को आखि आगरे रखिकिरी से कौन कले ना निमपुर रे गोटे जगह थिला से जगह से गले गला परे बड़ भाई रो बागर हैला सेतल को मोर अष्टम परीक्षा सरिकी नवम चली थाए तापरे सेठारे हमर विभिन्न प्रकार समस्या घटिला मु कहूची अष्टम पाखरु बापा मते पेंट खंडे कि शर्ट खंडे किनी की देई नाहंती मोर मन पडुची जेतिकी से खंडे पेंट शर्ट रे मोर जीवन कटिची दशम पर्यंत 3 वर्ष से खंडे पेंट खंडे शर्ट रे मु पढिची जो माने ट्यूशन होउथिबे बाबुली आचार्य से सार मु ता बहुत माने आउ से सार देखिथिबे कि मु केतुटा पेंट शर्ट पिंथिकरी जाए ये हला गोटे उदाहरण गोटे तापरे माँ कथा न कहले छाड़े से कौन पाठ पढ़िली केते न पढ़िली केते तांकर जायस नाही उल्टा मु तांको 1600 टंका हमें भाई भणी दियन देइथिलु ताकू नै एलआईसी भर देइथिले आउ से भी केबे भी हेले टंकाटिए पाठ पढ़ा बाबू देई नाहंती मु भी ट्यूशन भी ठीक भाव हेई पारनी दशम रे आउ किंतु भगवान को कृपारु मु भलो रिजल्ट ही करिथिली आ +2 भलो रिजल्ट करछि निजे पाठ पढ़िछि ट्यूशन करके पाठ पढ़िछि आ जदि हमें भाई मानक कथा कहिबा आजिकली माँ पेटरू जन्मित भाई माने हो नांती साबद भाई माने कोन किनथेबे से मूलरू
ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋର ସାବତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ବୋଲିକିରି। ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲି 10ମ ପାସ୍ ପରେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେ ନା। ହଁ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଶୁଣିଛି ତମ କାଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ପଠାଯାଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କହିସାରେ ପଠାଯାଏ ତମ ପାଇଁ। ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲେ ମୋତେ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବ, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପାଇଁ ମୋତେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁବ୍ରତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ପଠେଇଛୁ କେଇ ବର୍ଷ। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୌଣସି ମତରେ ମୋତେ କେହି ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ପଢ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ବି ନିଜର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ମୋତେ ସିଙ୍ଗିଲି ରୁପି ମାନେ 1 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ 1 ପଇସା ଯେଉଁଟା 1 ମାନେ ଟଙ୍କା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ରୁପିଜ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଉଛି 1 ପଇସା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ଗୋଟିଏ ବି ପଇସାଟିଏ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନା ନା ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ସେ ଘରକୁ ବୋଧେ ଅନୁମାନ ବୋଧେ 1000-1500 ପଠଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2009 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଥିଲି ଆଉ ମୋର ଏପ୍ରିଲ ମେ ବେଳକୁ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେବେଠାରୁ ଘରକୁ ପଇସା ଦେବା ଭାଇମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନାଁ ଲେଖିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେ ସେତେବେଳକୁ ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଲୁଣିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସିଏ ମୋ ଦାଦା ହିସାବରେ, ସିଏ ମୋତେ ସାଇକେଲ ବସେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଫର୍ମ କିଣିକିରି ମୁଁ ଫର୍ମ ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିରି, ସେତେବେଳକୁ ପାଠପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କମର୍ସ କ'ଣ, ଆର୍ଟ୍ସ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ କ'ଣ। ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ବାବୁଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଆମର ସାର୍ ଥିଲେ 10th କ୍ଲାସ୍ର, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନେ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଥରେ ଶୋଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୋଧନାରୁ ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ବିଗିଡ଼ାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ, 10ମ ଫାଷ୍ଟରୁ 2 ମାସ ଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ 2-3 ମାସ ଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଆମେ ଦେଇଛ, ସିଏ ଦେଇଛେ, ଇଏ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ନା ନା, ପାଠ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ କରିବା କଥା, କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଛ କଥା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ମୋତେ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁ କରୁଥିଲି? ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକିରି ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ, ସେଇଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଉଇଥି ଘର ମଧ୍ୟ ଚଳେଇଛି। ଏଟା ବି ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବି ଏ କଥା। କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଲ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ନା ସୁନା ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଛି, ନା ଲୋନ୍ ହେଇଛି? ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଆଜି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା କିଛି କରିଛି, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁ କରୁଥିଲି? ମୁଁ ତ ଘର ଚଳାଏ ନା। ତାହେଲେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? କେବଳ ଯେଉଁ ମାସ ଶେଷରେ ଯାଆନ୍ତି, କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସଉଦାପତ୍ର କେମିତି ଆସିବ, କେମିତି ଘର ଚଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମୋତେ ପୁଅ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ, ନିଜର ବିବାହିତା ଝିଅକୁ ଆଣି ପାଖ ରଖିନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଝିଅକୁ ରଖୁ ରଖୁ ଜ୍ୱାଇଁକି ଆସିକି ଘର ଜ୍ୱାଇଁକୁ ରଖିନଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଘର ମୁଁ କରିଦେଲି, ମୋତେ ପଇସା ମାଗିକି ମୋ ଠାରୁ ନେଲେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେସ୍ କଲେ। ସେଇ ମା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଲରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲି। ଭାଇମାନେ 30 ଲକ୍ଷ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ବାହାନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଲାଭ କରିକିରି ଗଲେ। ଆଉ ସେ ମା ମୋର କ'ଣ କରିଛି, ସେଇ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି କରିପାରୁନି। ଆଜି ବି ମୋ ପୁଅ ଆସି 4 ମାସ ପୂରିକି 5 ମାସ ଧରିଲା, କେବେ ବି ହେଲେ ସେ ଥରୁଟିଏ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାର ବିବାହ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବିବାହ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବାହା ନ ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାପା ହେବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମୁଁ ହେଇଛି, ସେତିକି ମୁଁ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୋହୂଟାକୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବଦନାମୀ କରୁଥିଲେ କି ସେ ବାଞ୍ଝ ବୋଲିକିରି, ନିଜର ମା। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତୋ ପାଇଁ କରିଛି। ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ କରେ ନା, ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଶତ୍ରୁ କେହି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିମପୁରରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ଶତ୍ରୁ କେହି ନଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ହିଁ ମୋ ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ବନେଇଛି।
ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ସାବତ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକି ମୋତେ ମୋ ମା ହିଁ କହିଛି। ପଡ଼ୋଶୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋ ମା ହିଁ କହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ମିଳାମିଶା କରୁଛି ସେଠି କାଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେପାର ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗାଁରେ ମୋ ନାଁରେ ହେଇଛି, ତାର ମୂଳ ମଝି ହେଲା ସିଏ। ଯଦି ସବୁଜିମାର ମୋର ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି ତାର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ମାନେ ମୁଁ ହେଲି ପୁଅ ପଟବାଲା, ଝିଅ ପଟବାଲା ଆସି ଆମକୁ ସୁଧାସୁଧି କରିବେ ନା ଇଏ ପୁଅ ପଟବାଲା ହେଇକି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା ତୋ ଝିଅ ଯଦି ମୋତେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା ହବ ନା କ'ଣ କହିଲେ ଟିଉଲ ଘରେ, ତାହେଲେ ତୋ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବି ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ନା ନା, ମୋ ପୁଅ ମନା କରିଛି ତ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ପଳେଇଛି। ହଁ, ଏମିତି କହିକି ଦୁନିଆ ହାଲ୍ଲା କରିକି ଇଏ ନାଟକ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲୋଭ, ଟଙ୍କା ଧନ ଉପରେ ଲୋଭ, ପୁଅ ଉପରେ ଲୋଭ ନୁହଁ। ଯଦି ପୁଅ ଉପରେ ଲୋଭ ଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ 21 ଦିନ ମାନେ ଅନ୍ଧତ କରିକିରି ତମେ ତ ଘର ପାଇଁ କିଛି କରୁନା। ମୁଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଖେଇ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଯାହା କରିଛି ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମା ତ ଦିନେ କହୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ 3 ଜଣ ପିଲା କିଛି ଟଙ୍କାଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିଛ କଥା? ବାପା ତ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ କି 10-12 ବର୍ଷ କାଳ ସାର ପଡ଼ୁଥିଲା ବିଲରେ, କେଉଁଠି 10,000 ଆସୁଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଘର ଚଳିଥିଲା କେମିତି ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ପଇସା ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ କହିକି ଦିଏ ନା ଯେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ବୋଲି, କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ମୁଁ କହୁଛି। କାରଣ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଏଇ କଥାଟା ତା ପଚାରୁଛ କାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ତ ପଚାରୁନା। ମୋ ପୁଅ ଆସି 5 ମାସ ହେଲାଣି, ଥରୁଟିଏ ସେ ମା ଆସିନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ କରିନି ହେଲା। ମା ନଥିଲେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବା ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏଟା ପୁରା ଭୁଲ କଥା। ତମେ ସିନା ଆସିଲ ସମ୍ପର୍କ ସିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 3-3ଟା ପୁଅ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କେଉଁଠି ସାଧ ଖିଆ ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବାର ଆମେ ଦେଖିନା, କେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ପସରା ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଥିବ ସେ ତମରି ଘରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କେବେ ବି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ବି ସେ କେଉଁଦିନ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ମୋତେ କହିଥିଲା କି 10ମ ପରେ ନା 9ମ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋତେ ସାଇକେଲ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ 1600 ଟଙ୍କା ସିଏ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବୋଧେ 1600 ଟଙ୍କାର ବୋଧେ ସେତିକି ବୋଧେ ଅନୁମାନ 1000 କି ସେତିକି ଲକ୍ଷ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିସାରିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଉପରେ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ ଆଉ ଧନ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଧନ ମୋତେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଉନଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇକିରି ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଉଛି। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେ ମୋ ବାପାକୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିନି, ସିଏ ମଝିରେ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଈ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନିବି, କାରଣ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋତେ କେତେବେଳେ କେମିତି 1500 କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଯଦି ଆଈ ଯଦି 1300 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି +2 ପଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନିବି, କାରଣ ମୋତେ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଭଗବାନ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ, କୌଣସି ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କେହି ବି ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋର ଗୋଟେ ଅପା ଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ନା କୋଇଲି ଅପା ବୋଲି, ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଖାଲି ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି ମୋର ଲାଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା ଅପାରୁ ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟା ଅପା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପା ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ମିଶିନି, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହାଣିକିରି 17 ପିସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ପୁଣି ବି ଲୋକମାନେ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ ସେ ଅପା କଥା କହିବା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ସେ ଷୋଳ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, କ'ଣ ସେଟା ତ ଦୁଧ ଭାତ ଖିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ମୋତେ କହିବେ ଷୋଳ ପାଇଁ। ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ କିଏ ଗୋଟା ପାଳି ପୋଷୁଛି। ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଦେଇଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ, କି ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ନିମପୁର, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିବା ବାପା ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଘରୁ ଲୁଚି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କିଛି ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ସେ ପଢ଼ିଆରୀ ଘର ସେଇ ମାନେ ଯଦି ସେ ବୁଢ଼ା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ନା, ସେ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଦିନର ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ କେମିତି ମୋ ବାପାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ 3-3ଟା ପୁଅ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କର କରଜ ସୁଝିକିରି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଟେନସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଛାଡ଼, ବହୁତ ପାଲା ବି ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ସେ କଥା ନ ସରିବ। ସବା ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧେ। ସେ ଗାଡ଼ି ବାବଦ 30,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ 3 ଭାଇ ମିଶିକି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଧକ ମୁକୁଳିଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ବାପା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ନିମପୁରରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିଏ କିଣା ହେଇଥିଲା 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଜାଗା, ମୋ ବାପା କେବଳ ମୋ ନାଁରେ ଜାଗା ନ କରିବାରୁ ବାପା ସେ ଜାଗାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମାଟି ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ସାଇନ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ କାଳେ ଶୁଣା ପଡ଼ୁଛି କାଳେ ମାଆକୁ ବୋଧେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଆ ସେ ଲୋଭରେ ମୋତେ କହିଥିଲା ସାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସାଇନ୍ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲେ, ମୋତେ ମାତ୍ର ଭୋଗ ଖାଇଲା ଭଳିଆ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସାଟା ଫେରାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଫେରା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସେଇବି, ତାପରେ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଗାଁରେ ଯଦି ସତରେ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ମୁରବି ଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ମୁଁ ପାଏ, କିଛି ପଇସା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବି। ଏଇଟା ମୁଁ ବି ରଖିଛି, ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି। ତାପରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, କହନ୍ତି ତୋ ମାଆ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ କରିନି, ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସୁନା ବନ୍ଧକ ପକାଇ ସବୁ ବିକିଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ବି ମଲା, ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ବି ମଲା, ମୋ ବାପା ବି ମରିଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟା ଭାଇ ଗୋଟା ବି ଅଛି, ବହୁତ ମାନେ ଶୈତାନ ଭାଇ, ତାରି ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ଆଜି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 2025 ମସିହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ସେମିତି ପାଇବେ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ 21ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି। ମାନେ ସେ କଥା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ସେ କ'ଣଟା କହିଛି ଆଉ କ'ଣ ନ କହିଛି। ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଘର କଥାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିବେ। କେବଳ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତ ପର କଥା କିଛି ନ ବୁଝିକିରି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କରନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଜର ମୋରି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ। ଆଉ ମାସକୁ ବି ମୋର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ମଧ୍ୟ କାପାସିଟି ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ପଇସା କ'ଣ ରୋଜଗାର କିଏ କରେ କ'ଣ ଦେଖେଇକି କରେ? ଆଉ କିଏ ଅମୁହା କହୁଛି 80,000 କରୁଛି, କିଏ କହୁଛି 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିଏ କହୁଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମ ବାବଦରେ ମୁଁ ମୋ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ବସିକି ରୋଜଗାର କରୁନି। 2025 ମସିହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ନିଜ କର୍ମ ଲାଗନ୍ତୁ, ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ, ବହୁତ ସଫଳତା। ମୁଁ ମୋ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ଭାରି ଗର୍ବ ଦେଖାଏ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୋର ମାସକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ତୁ ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୂର୍ଖ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବୁ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି 2015 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ମନ ଅଛି। ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଯଦି ମୋର ନିଜ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ପର ବିଲରେ କାହିଁ ଚାଷ କରିବି? ତା ମିନ୍ସ ମୋ ଗାଁରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇକିରି ବିଦେଶ କାହିଁ ଯାଇ ପଢ଼େଇବି? ଆଜି ସେ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ଗର୍ବ, ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କେବେ ଗର୍ବ କରିବେନି। ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କର୍ମ। ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ପଛରେ ଥିବା ନା, କର୍ମ ଯଦି ଆମର ଭଲ ଥିବ ନା, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା। 2024 ମସିହାରେ
मोर बिजनेस डाउन रे चली ताने मु जो ट्यूशन करुच्ची तादर अनेक पिला मो पाखु आसी ना मागणा पढ़ी पाखापाखि 10-20टा खंड पिला मो पाखु पलैले फेर भी 50-60 हाईस्कल पिला मोर मिसी 100 पिला भी अच्छा किसी भी असुविधा ना मो कर्म मध्यम मोर जी मोर पिला मनीष कथा करिया कथा करुच्ची भगवान जदि मो कर्मपथ भल थी भगवान निश्चिंत भाव मत मनीष करेंगे मोर बहुत इच्छा अच्छी गोटे टीचर हाँपाई आज ना तो काली जो गोटे टीचर हेबी आउ प्राइवेट मोर इच्छा ना बोली काम करिया आज मु प्राइवेट जाऊनी चाकरी करूनी माने मोर इच्छा गवर्नमेंट कहीं मो बापा गोटे स्वप्न थिला जे मो पुओ गोटे गवर्नमेंट चाकरी करिवो 2टा पुओ बड़ पुओ ना सान पुओ बड़ भाई तो मोर करें ना तो एज पलैलानी बर्तमान पे मो हाथ में 6-7 वर्ष समय अच्छी मुझे चेष्टा कर मो बापा स्वप्न पूर्ण करने तार मो बापा आ गोटे बड़ स्वप्न थिला जे मो पुओर कौन से गोटे नाती हेले गाँ लोक मैंने टी पाठी मिठा करेंगे आ भल टे खाइबे आ गाँ लोक मैंने मु मिठा कर समस्त को खाई आउ बहुत बड़ धूमधाम मु तार जन्मदिन सेलिब्रेशन करी बोली मु आशा रखी निश्चिंत करी आउ लोक माने तो अनेक लोक माने अछंती घर भांगी जानती किंतु घर के जोड़ियापाई के चेष्टा करती ना तार आ गोटे कथा हूँ मो स्त्री उपर अत्याचार हो गोटे लोकटी ससुर हिसाब हम जो भली भाषा सुधासुधी कर जो दिन मोर भाउज मैंने सपोर्ट कर जो दिन मो सम्मुखें जो दिन से शोधना खाइबे से दिन मो मन शांति हम आउ घरे गोटा बड़ केक आनी से केक काटिक पूरा सेलिब्रेशन करी आ कौन कह बहुत लंबा वीडियो लंबा वीडियो हेले कौन अच्छे आज 2025 मसीहा लंबा वीडियो हो एटा सेव हो आमे तो डरुना ना सत कथा सामने कौच सत कह माने किया डरबी सत कही पछे मले मरबी मु पछरे कहे ना मु आगर कहे जहाँ कहे डायरेक्ट फेस टू फेस कहे पेटर रखिकी कहीं मु आग पटर गोटा कथा पछपटर कथा ये किसी लोक देखी लोक ये चप्पल रे पहाड़ खाती माने गुईठा मरामरी हुंती छेप पकापकी हुंती 5 दिन पर देख पुणी जाए सी परस्पर साथ मिसी जाती किंतु मु केवे से करे ना जहाँ को थरे घृणा कर दिए सारा जीवन पर्यंत घृणा कर दिए कर जाए कारण शत्रु हूँ शत्रु विष केवे अमृत हुए ना सेटा मु जानी आज मोर जतक शत्रु जदि होती केवल मो माँ पाई मो भौणी सान भौणीटा 2011 मसीहा कथा कहूँ मु आईकम परीक्षा दे सारी थाए से समय मु आसता घर को आसता मो सान भौणी गोटे खराब लाइन की जाइथिला से गाँव में निशा बसला अनेक अनेक घटना घटी जो परिवार पाई मो भौणी बर्बाद हो गला शेष जीवन पलैला आज माँ भौणी जाकरी सागर भल संपर्क जो माँ कहूला कि जहाँ परिवार पाई मो परिवार आज छिनछतर हो आज मो माँ ता सहित बहुत बढ़िया संपर्क गोटे जगार रोसे आज जो माँ पाई मु आज बहु लोक झगड़ा झाटी करी से माँ समस्या भल आउ से माँ को मुझे देखिली जो कईटा लोक मो 21 को आसिले कौन माने मो जेज साध तो मु करे मो माँ कर साध भी मु करे टंका पैसा मु खर्च करे प्रथम थर कौन कौटी 10-20टा लोक डाकी जो मैंने मो 21 को आसती राग रखिकी डाकिनी कहीं पुओ 21 को गल से माँ तो कौन जो माँ बड़ झील को माने खराब बाट को नहीं खराब करदेला ता घर भांगी आनिला ताकू एठी आनिकी गाँव रे गोटा कुसंस्कार पथा चलैछि निज झील को आनी रखी घर करैला तापर जोई को आनिकी रखैछि ताकू देखिकी लोक माने बहुत किछि शिखिबे मते सेठी पाखर गोटा लोक कहिला तो बाप माँ तो ठार दूर रहउछन्ती आम पिला छुआ कौन शिखिबे एबे सेई लोकटा कौन ता झील को आनिकी मो माँ बाप आनिकी मो माँ आनिकी रखिछि ता झीलटा को सेठी कौन तुम परिवार को लोक शिखिबेनी आ गोटे कथा हूँ से लोक को मुझे वीडियो जरिया कहबी जे मत तुम जो शिखा कथा कौच तुम ठार लोक मैंने कौन शिखिबे देढ़शुर आ भाई बो माड लगिकी प्रायश्चित हो नख काटुच सुधिवाद हो तुम ठार लोक कौन शिखिबे तुम कथा गुमर खोलिले यही सते गोटे गांडी माने तुमको सीना लाज शर्म ना कि मत ना कि लाज शर्म ना तुम जानी
ତମେ ମାଡ ଲାଗିବ, ହଣାକଟା ଲାଗିବ, ପୁଣି ମିଶିଯିବ। ମତେ କିଏ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନଥିଲି ବୋଲି ତମେ ମତେ କାଳେ କିଛି ଦେଇନଥିଲ, ମତେ କିଏ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ରୂପା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ବାହାଘର ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କିଏ କଣ ଦେଇଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହିସାବରେ କିଏ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛନ୍ତି, କେହି 5,000 ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, କାହାକୁ ମୁଁ ବାକି ରଖିନି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟା କହୁଛି 15 ହଳ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛି, 15 ହଳ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛି କି 15 ଗୁଣା ମୋ ଠାରୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାତ୍ର ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା, ମୋ ଠାରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ମୋତେ ସୁନୁଟାରେ ମିଛୁଟାରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନେଇକିରି ଖାଲି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଖାଲି ଘୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେଠି ମୋ ଠାରୁ 12-13,000 କି 15,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ମିଛୁଟାରେ ଯାଇକି ଜାତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କହିଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଅଯଥାରେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁନିଆ ପଇସା 36,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭେଣେଇ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି, ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ 2500 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ସିଏ ବି ମୁଁ ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲି ନା। ସବୁ ଜିମାକୁ ମିଛୁଟାରେ କୁହାଗଲା ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ତୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି କିଣିକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଣା ହେଲା, ସିଏ ସବୁ ତାରି ଘରେ ରହିଲା। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ଦେଲା କିଏ ହେଲା? ଇଏ ସବୁ ମିଛରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ମିଛ କଥା। ଯଦି କିଏ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାହାର ଧାରୁଆ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାହେଁ ନା। ଗୋଟା କାମ କର, ଲିଷ୍ଟ ଆଣି ପଠେଇ ଦିଅ, ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ସୁଧ ମୂଳ କରି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇ ଯଦି ହିସାବ ରଖିବି ନା, ସେଇଟା ତୁମେ ଗଣି ପାରିବନି ହେଲା। ମୁଁ କାହାର ହିସାବ ରଖେ ନା, କାରଣ ମୁଁ କାହାଠୁ କିଛି ନେବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯିଏ କଷ୍ଟ କରିକି ଉଠିଛି, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉଠିଛି, ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସିଏ ହିଁ ଜାଣେ। ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ପାପ ନୁହଁ, ଭଲ ପାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାପ। ଆଉ ଇଏ ଗାଁରେ ମୋତେ କ'ଣ କେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକଟି ଅଛି ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇବ କି ଭଲ ପାଇନା ଜୀବନରେ? କାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି କହିଲା, ଜଣେ ସବୁଜିମାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବ ହବ କହିଲା ତୁ ଅଜାତିରେ ବାହା ହେଇଛୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ସେଇ ଲୋକଟା ପଚାରିବି ତୋ ଝିଅଟି କାହା ସହିତ କ'ଣ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ଯଦି ଖୋଲିଦେବି ନା, ଲାଇଭ୍ ସାରା ତୁମେ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ବି ଗନ୍ଧ ବି ଅଛି, ତମରି ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋର ମା ହିସାବରେ ଜଣେ ହେବ, ମୋତେ ଖାଲି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟୋରି ଖାଲି କହିଲା, ବୁଝିଲ ସବୁଜିମା। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଏଇ କାମ କରନ୍ତି, ସେଇ କାମ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ସେଇ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ, ନହେଲେ ତାର ଏତେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ମାନେ ଥରକୁ 5 ଥର ମୋତେ ଏଇଠି ମାନେ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଅବଶ୍ୟ ତା କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖ ସବୁଜିମା ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଭିହାରୀ ସମୟରେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ତମରି ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଗଉଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ଜଗିଲା, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଲଭ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳୁଆ ହେଇ ବାହାରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଳି ଗାତ ଖୋଳିବ, ସେ ଗାତରେ ସେ ନିଜେ ପଡ଼ିକିରି ହିଁ ମରିବ, ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ରାତିରେ, ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ କଥାକୁ ନେଇକିରି, ଯେ ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କାହିଁକି ହେଉନି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ, ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା ବି କହିଲେ, ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଖରାପ କଥା କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କହିଲେ, ସବୁଜିମାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କହିଲେ। ତା ଦେହରୁ କେଇଟା ଆଇଡି ଖୋଲିକି ଆମରି ଗାଁରୁ କେଇଟା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କରି କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଲାନି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଆସୁଛି ବୋଲିକିରି। ମାନେ ସତ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ପୁଅ ଶୁଭମ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ତାର ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ହେଉଛି ତାର ଜନ୍ମଦିନ, ଓଡ଼ିଆ ତିଥି ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମ ସହିତ ବି ସିଏ ଆସିକି ବସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଲା ବଳବାନ, ସିଏ କାହାକୁ ଉଠେଇଦେବ ତ କାହାକୁ ପକେଇଦେବ। ଆଜି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ମୋର ମା ନାହିଁ, ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋର ମା ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ବି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି, ମୋର ଭାଇ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ମୋର ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତାପରେ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ମୋର ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଭଉଣୀ। ମୋର କ'ଣ ମା ନାହିଁ? ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମା ନଥାଇପାରେ,
ଯିଏ ମୋତେ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମା ଭଳି ଦେଖୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନିଜ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସହିତ ଭଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଯିଏ ତମ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଦେଲି ଆମ ବାରିରୁ, ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି। ମୁଁ କେଉଁଠି ପିକନିକ୍ ଗଲି, ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି। ମୁଁ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ଖାଇଲେ କ'ଣ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି। କିଛି ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କେତେଟା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନିଜର ବୋଲି କହି ହେଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। କାହା ପାଇଁ 21 ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଲୋକମାନେ ବି ମୋ ବାପା ଦିନେ କହିକି କାନ୍ଦିଲେ ଆମ ଏଇଠି, କହିଲେ 7-7ଟା ନାତି ନାତୁଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ମୋର, ମୋ ଗାଁରେ କେହି ଲୋକ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଦେଖିଲେ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ନା। କେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 27 କିଲୋ ମିଠା କିଣିଥିଲି, ସବୁଜିମାଙ୍କର କଲେଜରେ ଦେଲି, ତା ସହିତ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ 14 କିଲୋ, ଏମିତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ଆମ ଘରେ କିଏ ପତ୍ର ପକାଇ ନଥିଲେ 21ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 21 କଲି, ଜୋର ଦେଲି। ସେ 21କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତୁ। କେଉଁ ଲୋକଟା ଆସିଛି, ମୁଁ କାହାର ବାହାଘର ଯାଇ ନାଚିଥିବି, କାହାର ବାହାଘର ଯାଇକିରି ମୁଁ ଖଟିଥିବି, ଚାକର ଯେମିତି ଖଟନ୍ତିନି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ା ମଜୁରିଆ ପଡ଼ିକିରି, ମାନେ ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଗାତ ଖୋଳିଛି। ମାନେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି, ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗଞ୍ଜି, ତାକୁ ଯଦି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ବି ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ନା, ସେଟା ଯେତେ ମଳିଆ ଗଞ୍ଜି। ମାନେ କାହା ଆଖି କେବେ ଦେଖିଥିଲେ, କାହା ଆଖି ଯାଇଥିଲା କି ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି, ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି? ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। 2008-9 କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ମାଗିଥିବି ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ, ମାଗି ମାଗି ବୋଧେ 10 ଥର ମାଗିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଚପଲ ମୋତେ କେହି ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ଦେଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଫୁଟପାଥରୁ କିଣିକି ଦିଆହେଇଥିଲା, ମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ। ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ, ଅଖା ଗଞ୍ଜି। କ'ଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମୋର ନଥିଲା। ମୁଁ ବା କହୁଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡିଏ ସାର୍ଟରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତିଛି। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛୁ। କିଏ ସେ ମଣିଷ କରିଛି? ରାମ ବନବାସ, ବୁଝଉଛି, ରାମ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ? 14 ବର୍ଷ। ମୋ 14 ବର୍ଷ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗରେ ଯାଇଛି। ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଛି ସବୁ ଘରକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୋର ବର୍ଷକୁ 3ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ଯଦି ମୁଁ ଏସେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ମାନେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତି, ମୋର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ମୋର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିନି, କି ଟଙ୍କାକୁ ସେଭିଂ କରିବା ଶିଖିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଭିଂ କରିବି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ହେଲାଣି। ମୋ ପୁଅ କହିବାରେ, ମୋ ପୁଅ କହିବ ମୋତେ, ବାପା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲୁ? ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି, ଆଉ ନଈ ପାଖିଆ ବିଲ କିଣିଥିଲି, ନଈରେ ଗଲା ପଳେ ବିଲଟା, ଏମିତି କହି ଭୁଲେଇବି ନା? ସେମିତି ନୁହଁ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କରିବି ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛି। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖରେ 10 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, 14 ବର୍ଷ ବୟସ, 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ବିଲ ଚାଷ ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ଦିଏ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୁଏ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଶୋଧନ୍ତି, ଗାଳି ବି ବହୁତ ଖାଇଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ବି ଦେଇନି। ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି, ବଡ଼ ହେଲିଣି, ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି, ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇନି। ଆଉ ମୋ ମା' ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ସେଭଳିଆ ଭାଷା ଶୁଣିକି ବୋଧେ କେହି ରହିବେନି। ମୋ ମା' ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଅଲଗା କେଉଁ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ନା ସେଭଳିଆ ମାଆକୁ ବୋଧେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇଠିକା ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆରେ ତୋ ମାଆଟା ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ମାଆଟା ଆଜି କେମିତି ଭଲ ହେଇଗଲା? ଆରେ ଅସଲି କଥା, ତମ ଦିହରେ ଯାଉନି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ନା କ'ଣ? ସବୁ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା କହେ, ଆଉ ତମରି ଭଳିଆ ନ 10,000 ରୋଜଗାର କଲେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କହେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଏମିତି ଦେଉନଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ କ'ଣ ନା, ପୁଅ ଝିଅ ତାର ହେଉନି, ଅନେକ ଲୋକ, ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯା, ସିଏ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା,
ଆରେ ତମେ କେବେ ସମସ୍ୟାକୁ କାହାର ଦେଖିଛ, କାହାର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆରେ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକରେ ଚାକିରି କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ କରୁନଥିଲୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଚର୍ବି ହେଇଗଲା ନା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଥିଲା, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ କହୁଥିଲା ତା ପୁଅ ନୁହଁ ସେ ଅମକ, ଆମ ପାପ କଥା କହୁଥିଲା ଆମ ବିଷୟରେ। ଭଗବାନ ଏକାଥର ମୁଗୁନି ପଥର ଦେଲେ, ପୁରା ମୁଗୁନି, ମାନେ ସେ କଳା ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି, ପୁରା କଳା ଏକାଥର ନାଗିକି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଲାଗିବ ଯାହା ପଛରେ ସିଏ ପାଇବ। 2025 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ବଦଳିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହେଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ସତ୍ କର୍ମ କରିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖରାପ। ମୁଁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୁଁ କାହିଁକି କଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ନା। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। ମାନେ ଦିନେ ଆସିକିରି ସେ ଯେଉଁ ମା ଯିଏ ଆମର, ସେଇ ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଲେ କି କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଆସିକିରି ନା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଯେ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପିଲା ନେଇ ପଳେଇବେ। ସେତେବେଳେ ମାଆର ଦରକାର କ'ଣ, ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମାନେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ତାଙ୍କର 15 ଦିନିଆ 10 ଦିନିଆ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ସେ ସଳ ପାଇଁ ମିଛ ସତ କହନ୍ତି ଆସିକିରି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ରାଗିକିରି ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଥିଲି, ମୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଥିଲି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘରର ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ନ କହିବି ପର କଥା କାହିଁ କହିବି? ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ବା ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ଏତେ କହି ଚାଲିବି ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ପର ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ଆଲୋଚନା କରେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଟଙ୍କା ଆମର ବହୁତ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କାରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନା, ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୋତେ କେହି ଲୋକ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପଦ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି କାହାକୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି? ତମେ ତ ଏକରେ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କଲ ନା, ଦୁଇରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ରହିଲି, କ'ଣ କଲି, ତମର ମୋ ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ହେଇଛି, ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା, ତାକୁ ଅହଙ୍କାର କରି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ବି ଅହଙ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ, ତମେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଛ, ଜାଣିଥିବ ତମର କୋଉଭଳିଆ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ 21 ଭାବିଥିଲେ ମୋତେ ଗୁଡ଼ ହାତ ତଳେ ପକେଇବେ। ମରିଯିବି ପଛେ ମଣିଷ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବି ନା, କୁକୁର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବି ନା। ଭଗବାନ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ମଣିଷ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଧରିଲେ ନା, କି ମଣିଷ ପାଦ ଧରିନଥିଲେ? ଗଧର ପାଦ କାହିଁ ଧରିଲେ? ପଶୁର ପାଦ ପଛେ ଧରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଚିହ୍ନିଛି। ଏମାନେ କେବଳ ଅପମାନ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆମେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ିବା। ଏଠି ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୋର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ମୋତେ କହିବୁ। ଭାଇମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କହିବୁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଜା, ମୋର ଆଈ। ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଋଣ କ'ଣ ଶୁଝିବି? ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି ଲୋକ। ଗୋଟେ ମାମୁଁ ତାର 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ଗୋଟେ ମାମୁଁ ତାର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। 16 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ମାସକୁ। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଦାନରେ ମୁଁ କଲେଜ ପଢ଼ିପାରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ମା ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭାଇମାନେ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମର ଭଣଜା ହେଉଛି 3ଟା, ମାନେ ମୋତେ ଭଣଜା ଲିଷ୍ଟରେ ବି କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ମାମୁଁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅପା ବି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁଠି ବାପା ମା ମୋର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବ କେଉଁଠି? ମାମୁଁ ଘର କେଉଁଠି ଆସିବ? କ'ଣ ଆସିବ? କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ପିଲାଟି ତାର ହେଇ ଆସିଛି, ସିଏ ମୋ ଦୁଃଖରେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି, ହଇରାଣ ପାଉଛି। ଦେଖ ଢୁଳେଇ ଢାଳେଇ କ'ଣ ହେଲାଣି। ମାତ୍ର କେଇ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ତାର ଆଖି ପାଖି ମାନେ ନିଦରେ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି। ଆଉ ନବବର୍ଷଟା, ଆଉ ଏ କ'ଣ କଥାଟା କହିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କ'ଣ ଇଏ ଯିଏ ଆସୁଛି
ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ସ୍ନେହ ବି ପାଇନି। ଆଉ ଇଏ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟା ଭଉଣୀ ମୋ କଥା ମାନିଲା ନା, ସିଏ ମରିଗଲା, ସାନ ଭଉଣୀଟା। ତାକୁ ବି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଦେଇକି ଭଲ କରିଥିଲି ତାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଝିଆ ଭଉଣୀଟା ମଲା, ଇଏ ଘର ପରିବାରକୁ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ମରିଗଲା। ଆଉ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ଥିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ଠକିକିରି ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଗୋଟା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟା ସଦା ବୋଲି ଗୋଟା ଲୋକ, ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ସାବତ ପୁଅ, ତତେ କ'ଣ ପଇସା ଦେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଦେଉନଥିଲେ, କେବଳ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଯେଉଁ ସଦା ବୋଲି ଗୋଟା ଲୋକ, ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ବହୁତ ନର୍ମ ଲୋକ। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର ଭାଷାଗତ ଶୈଳୀନଗତ ବହୁତ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଭାଷା ତାର। ସିଏ ମାନେ ଭାରି ପରୋପକାରୀ ଲୋକଟା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ସାନ ଭାଇଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ତ, ସେପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତଳେ ପଡ଼ିକିରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟା ସିଏ। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା, ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟା ବି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯିଏ ଯାହା କରିଛି ସେ ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେନି, ଏ ଯାହା ବି କହୁଛି ସବୁ ରିଅଲ୍ କଥା କହୁଛି। ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ମରି ଯାଏ, ଏଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ରହିବ ନା। ଆଉ ମୋତେ ବି 3 ଥର କାହା ଗୋଟେ ମଦ ପିଇକି ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମଝିରେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ନାନ ଖାନ ହେଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁନିଆ ପାଲା ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଦୋଷୀ ହୁଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପାଏ ଦଣ୍ଡ। ଇଏ ପୁରା ଚାଲିଛି କଳିଯୁଗ। 2025ରେ ସବୁ ହେଇଯାଉ ସର୍ବନାଶ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।